ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ دوستوں کے سوالات کے جواب کے لیے ہم نے عیشا پوڈ کاسٹ کے نام سے ایک چینل بنایا ہے، اس کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ لنک پہلے کمنٹ اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو بکس کے لیے چینل ہم نے الگ کر دیا ہے جس کا نام عیشا بکس ہے، اور مثنوی کے لیے ہم نے الگ چینل مختص کیا ہے جس کا نام ہے مسٹک رومی۔ ان چینلز کے لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں، ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تمہارے پاس 1000 روپیہ ہے، 1 روپیہ اس میں جمع ہوتا ہے تو یہ 1000 روپیہ نہیں رہتا، اب یہ 1001 روپیہ ہے۔ ایک درخت کو غور سے اگر دیکھا جائے تو جو وہ کل تھا وہ آج نہیں ہے، کیونکہ اس پر کئی پتے، کئی کونپلیں، کئی شاخیں اور نکل آئی ہیں۔ اب اپنے جسم پر توجہ کریں۔ ایک دن میں 330 ارب سیلز ریپلیس ہوتے ہیں، عدل بدل کرتے ہیں، مرتے ہیں اور نئے بنتے ہیں۔ یہ 330 ارب خلیے آپ کے جسم میں موجود کل خلیوں کا تقریباً 1% ہے۔ اس حساب سے 80 سے 100 دنوں کے اندر آپ کے پورے 30,000 ارب سیلز بدل جاتے ہیں۔ اب جسم کی سطح پر دیکھیں تو 100 دنوں بعد ایکچولی آپ پورے بدل چکے ہوتے ہیں، نئے ہوتے ہیں۔ مگر کیوں یہ نیا پن تم نہیں دیکھ پاتے؟ وجہ ہے اس کی وہ سٹوری جو مائنڈ نے تراشی ہے۔ تمہاری انا تمہارے بارے میں گھڑی گئی ایک کہانی ہے اور کچھ بھی نہیں، اور تم نے اس کہانی کو زیادہ ہی سیریس لے لیا ہے۔ تمہیں ملا نام اس سٹوری کا ایک حصہ ہے۔ تمہاری فیملی، تمہاری نوکری، تمہارا سٹیٹس، یہ سب کے سب رول ہیں جو تمہیں کرنے کو ملے ہیں، اور تم نے انہیں پکڑ کر اپنا آپ بنا لیا ہے۔ یہ تم کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ جس کو تم نے تم کہہ رکھا ہے، یعنی تمہاری انا، اس کے کام کرنے کا یہی ڈھنگ ہے۔ انا چونکہ کچھ ہوتی نہیں، اس لیے وہ کسی چیز کو چمٹتی ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ جیسے اپنا نام دیکھ لو، کیا تم تمہارا نام ہو؟ نہیں، مگر تم اپنے نام سے کتنے آئیڈینٹیفائیڈ ہو؟ یہ چیزوں اور لیبلوں کے ساتھ جڑنا ہے انا کا طریقہ۔ تم بھی اگر اپنی سٹوری سے نہ جڑو تو ہر وقت نئے ہو، ہر وقت تم میں کچھ گھٹ رہا ہے، کچھ بڑھ رہا ہے، تم ہر وقت نیو ہو، بالکل ویسے جیسی زندگی۔ تم زندگی کہتے کسے ہو؟ نئے پن کو، فریشنس کو، وہ نیا پن، وہ فریشنس جو تم ہر وقت ہو، مگر تمہاری سٹوری کبھی تمہیں اس نئے پن کو چھونے نہیں دیتی۔ ہر وقت غور سے دیکھو تم اپنی حالت کو۔ کل کے واقعات تمہارے آج کو طے کرتے رہتے ہیں، اور یہ سارا کھیل چلتا ہے چیزوں سے اپنی شناخت جوڑنے سے، آئیڈینٹیفیکیشن سے۔ تم نے کبھی غور کیا کہ انلائٹنمنٹ جو نام ہے چیزوں سے نتھی ہونے کی آزادی کا، آئیڈینٹیفیکیشن سے آزادی کا، مائنڈ اس سے بھی آئیڈینٹیفائی کر جاتا ہے، اس سے بھی آئیڈینٹیفیکیشن تراش لیتا ہے۔ انلائٹنمنٹ سے بھی اگر تم نتھی ہو گئے، آئیڈینٹیفائیڈ ہو گئے، اسے بھی اپنا کوئی مینٹل امیج بنا لیا کہ روحانی بیداری کی حالت میں کیا ہوگا، کیا ملے گا، آزادی کا کیسا احساس ہوگا، کیسا سکون ہوگا، کیسی لذت ہوگی، تو پھر انلائٹنمنٹ بھی محض آپ کا ایک اور امیج ہوگا جس سے آپ کی خواہشات، آپ کی ڈیزائرز جڑ چکی ہیں۔ جبکہ انلائٹنمنٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کی ڈیزائرز گر جائیں۔ کچھ پانے کی خواہش کا نتیجہ ہی تو دکھ ہے۔ اگر تم انلائٹنمنٹ سے بھی کچھ پانے کی خواہش لے کر بیٹھے ہو تو یاد رکھنا انلائٹنمنٹ کی تلاش بھی دکھ ہی دیتی رہے گی۔ اس بات کو سمجھو، انلائٹنمنٹ کسی چیز کا علم نہیں ہے، اٹ از نالج اٹ سیلف۔ یہ خود علم ہے، یہ آگہی ہے، اویئرنیس ہے جو تم ہو۔ یہ کسی حالت، کسی شخص، کسی چیز، کسی آئیڈیا، کسی تصور کا جاننا نہیں ہے، بلکہ یہ خود جاننا ہے۔ یہ اویئرنیس کی حالت ہے۔ صرف نالج، اویئرنیس،
आगही, सिर्फ नॉलेज में कोई इमेजिनेशन नहीं होती, सिर्फ नॉलेज में कोई पास्ट नहीं होता। कभी ऐसे लोगों से मिलने का अगर तुम्हें इत्तफाक हुआ हो, जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ हो, जो मौत के मुंह से पलटे हों, तो उनसे पूछना, वो इस हालत के बारे में तुम्हें बेहतर बता सकेंगे कि सिर्फ नोइंग की हालत में होना क्या होता है। अगर आपके सामने जंगल से गुजरते हुए शेर आ जाए तो उस वक्त क्या होगा? क्या आप माजी के थॉट्स में गुम होंगे? क्या आपके जहन में मुस्तकबिल के मंसूबे या फ़िक्रें होंगी? हरगिज़ भी नहीं। लेकिन उस माजी और मुस्तकबिल के बग़ैर भी आप तो मौजूद ही होंगे। अब आप टोटली अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, एक एक सांस को सुन और महसूस कर सकते हैं। ये जो एडवेंचरस लोग ख़तरनाक किस्म के स्टंट्स करते हैं या ख़तरनाक मुहिम जोइयाँ करते हैं, इनसे भी अगर पूछें तो वो यही बताएंगे कि इन एक्सट्रीम लम्हों में कि जब वो ज़िंदगी और मौत के संगम पर मौजूद होते हैं, उस वक्त टाइम ख़त्म हो जाता है। कोई माजी और मुस्तकबिल रह नहीं जाता, सिर्फ एक आगही रह जाती है, और वो हजूरी की हालत जिसमें आप ज़िंदगी के साथ एक हो जाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी के बारे में जितनी भी डेफिनीशंस हैं उन पर हो सकता है कि इत्तफाक ना हो पाए, मगर ज़िंदगी की तमाम डेफिनीशंस में इस पहलू पर इत्तफाक हमेशा मौजूद रहेगा कि ज़िंदगी वाकई सिर्फ एक पल में हो सकती है, और वो एक पल है ये पल जिसे सूफ़ी हालत हजूरी कहता है। वो इसी प्रेजेंस का नाम है, जब आप इसी लम्हे में जीने लगते हैं। जिस वक्त आप इस लम्हे को जी रहे होते हैं, उस वक्त आप खुदा के करीब तरीन होते हैं, क्योंकि जिसे तुम ज़िंदा होना कहते हो वो ज़िंदा हस्ती एक है, खुदा। इस पल की महजूरी, इस पल से महरूमी का नाम है दुनिया, इसी का नाम है दुख, इसी का नाम है बेहोशी। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी को माइंड एनालाइज कर सकता है, उसका तज्जिया कर सकता है, मगर उसे जी कभी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि माइंड सिर्फ उसी को जी सकता है जो माजी हो, जो हो चुका हो, जिससे मुताल्लिक डेटा उसने जमा कर रखा हो, जिसके लिए उसके पास लेबल हो, कोई नाम हो। मिसाल के तौर पर आपके सामने शेर आ जाए तो आप फ़ौरन उसे एक नाम देंगे, क्योंकि आपके जहन में इस तरह दिखाई देने वाले जानवर के लिए एक लेबल पहले से मौजूद है। अब फ़र्ज़ करें कि आपके सामने कोई ऐसा जानवर आ जाए जिसको आपने कभी देखा ना हो, जिसके बारे में कभी आपने पढ़ा ना हो, जिसकी कभी तस्वीर ना देखी हो, जिसे कभी इंटरनेट पर न देखा हो, तो अब आप उस जानवर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि दिमाग नए को, फ्रेश को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। जब आप लम्हे मौजूद को जीते हैं तो उस वक्त दिमाग मुदाखलत रोक देता है, क्योंकि ज़िंदगी इस पल में नई है, फ्रेश है, और माइंड नएपन को, फ्रेशनेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक पल बाद चाहे जहन इसकी तशरीह करता रहे, लेकिन ठीक इस पल में रहने वाले इंसान की ज़िंदगी को माइंड नहीं छू सकता। जहन और अना इसीलिए नएपन से कतराते हैं। एक नौकरी आप कर लें, फिर उसके बाद उम्र भर उस नौकरी से चिमटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पैटर्न दिमाग के लिए जाने बूझे हो गए। अब लाख आपके अंदर से आवाज़ आती रहे कि मुझे नौकरी नहीं करनी चाहिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, मुझे ये नौकरी नहीं करनी चाहिए बल्कि पेंटिंग्स बनानी चाहिए, मगर अब आप वो नौकरी नहीं छोड़ते। उम्र गुजर जाती है, नाखुश सही, मसाइल से भरपूर सही, मगर नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि माइंड के लिए आपकी नौकरी एक सेट पैटर्न है, और माइंड सेट पैटर्न्स के अंदर ही घूमना पसंद करता है। जिसे आप माइंड कहते हैं, जिसे आप अना कहते हैं, उसको गौर से देखना, वो सारे का सारा माजी है, और माजी मुर्दा है, उसमें कोई बढ़ोतरी, कोई अफजाइश हो ही नहीं सकती। अगर आप अना हैं तो आप बेसिकली पास्ट हैं। आपका इस लम्हे में बर्बाद ज़िंदगी से कोई भी राब्ता हो नहीं सकता, क्योंकि सोचें ना, आपकी अना क्या है? जिसे आप कहते हैं वो है क्या? एक नाम जो आपके बड़ों ने बहुत माजी में आपको दिया था, आपकी कौमियत जो माजी में आपने सीखी थी, एक आइडिया, आपकी ज़ात, बिरादरी, लैंग्वेज, माशरत, स्टेटस, ये सब की सब माजी की चीज़ें हैं। लेकिन अगर इस लम्हे में कोई आपसे पूछे कि आप क्या हैं,
تو آپ اپنے تعارف میں جو بھی بتائیں گے وہ ماضی ہوگا۔ میرا نام یہ ہے، ماضی۔ میری قومیت یہ ہے، ماضی۔ میری برادری یہ ہے، ماضی۔ میری مالی، سیاسی، سماجی حیثیت یہ ہے، ماضی۔ میں پیشے سے یہ ہوں، ماضی۔ جو بھی کچھ آپ بتاتے ہیں وہ ماضی ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس لمحے میں جو زندگی برپا ہو رہی ہے اس کا آپ کے ماضی سے کیا لینا دینا ہے؟ اس لمحے نیچر نے جو سانس لی ہے اور جس کا تبادلہ اس نے آپ سے کیا ہے، کیا نیچر کو کبھی بھی آپ کی ماضی سے دلچسپی ہوئی ہے؟ نیچر کو آپ کے گزرے ماضی سے ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ زندگی کو آپ کے گزرے ماضی سے ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مستقبل بھی ماضی ہی کی کنٹینیویشن ہے۔ آپ عموماً اس پل کے بعد کے وقت کو مستقبل کہہ دیتے ہیں، لیکن جو آپ کا مفروضہ مستقبل ہے اس کا تعلق اس پل سے نہیں ہے، بلکہ آپ کے گزرے ماضی اور اس ماضی سے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن سے ہے۔ آپ نے ماضی میں ایک واقعے کو خوشی کہا، اب مستقبل میں ایسے واقعے کو دہرانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ماضی میں ایک واقعے کو دکھ کہا، پینفل قرار دیا، مستقبل میں اس سے بچنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ ماضی اور مستقبل ایک دوسرے کے تکمیلی اجزاء ہیں۔ لمحہ موجود کا ان دونوں سے کوئی لینا دینا نہیں، اور اس پل سے جڑ جانے کا نام ہے انلائٹنمنٹ، کیونکہ اس پل کو آپ نہ بطور جسم جیتے ہیں نہ بطور دماغ۔ اس پل میں صرف آپ نوئنگ رہ جاتے ہیں، صرف اویئرنس، آگہی، پیور کانشسنس، خالص شعور۔ اس پل میں آپ زندگی کی سلیٹ پر ہو رہا کوئی واقعہ نہیں ہوتے، بلکہ خود وہ سلیٹ ہو جاتے ہیں جس پر زندگی اپنی داستان لکھ رہی ہے۔ آپ جو سارا دن کہانیاں جیتے ہیں، جسے آپ مائی سٹوری کہتے ہیں، میری کہانی، اس کہانی سے کوئی بھی تعلق نہیں جو زندگی آپ کو سنا رہی ہے۔ میری کہانی کیا ہے؟ میں اس گھر میں پیدا ہوا، یہ مجھ پر بیتا، اور اس بیتے کی وجہ سے میں یہ ہوں جو میں ہوں۔ یہی انا ہے۔ وہ آپ کی زندگی کے ان سارے واقعات کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے جو دکھ بھرے ہوں، جن میں تکبر، رعونت جیسے عنصر ہوں۔ میں نے اسے ہرایا، میں اس سے ہارا۔ انا یہ ہمیشہ یاد رکھتی ہے، کیونکہ اسی سے اسے تقویت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے۔ کتنی بار آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ رات کو تاروں بھرا آسمان دیکھتے ہیں اور ایک ایسی فیلنگ آپ پر گزر جاتی ہے جس کی آپ وضاحت نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جیسے مکمل شانتی، مکمل پیس، سکون چھا گیا ہے۔ کسی پھول کو دیکھ کر کئی دفعہ آپ ایسے ہی احساسات سے گزرے ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں آپ کی انا کے لیے ان لمحات کو محفوظ کرنا غیر ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لمحات میں آپ لمحے موجود میں آ گئے ہوتے ہیں، اور جس وقت آپ لمحے موجود میں ہوتے ہیں اس وقت انا اپنی کمزور ترین حالت میں ہوتی ہے، اور اسی ولنریبل حالت سے انا چڑھتی ہے۔ خلاصہ اس پوری بحث کا اتنا سا ہے کہ انلائٹنمنٹ نام ہے اس پل میں ہونے کا، اور مائنڈ نام ہے ماضی کا۔ اگر آپ مائنڈ کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں تو اپنے ہونے کا سارا احساس آپ ماضی سے پا رہے ہیں، اور اگر آپ بینگ سے ایک ہیں تو آپ کا سارا احساس، زندگی کا سارا رس اس لمحے سے جڑا ہے، اور یہی چیز ہے انلائٹنمنٹ، روحانی بیداری۔ یہ جو تم خود کو سمجھتے ہو کہ یہ تم ہو، یہ اس وقت کہاں ہوتا ہے جب تم گہری نیند میں ہوتے ہو۔ تمہاری شخصیت جو تم خود کو اپنے تعارف میں بتاتے ہو، وہ اس وقت فنا ہو جاتا ہے جب تم بے خواب گہری نیند میں ہوتے ہو۔ بہت گہری نیند میں، ایسی گہری نیند کہ جب خواب بھی اس میں شامل نہ ہوں، اس وقت تمہاری سوچیں، تمہارے تھاٹس کہاں ہوتے ہیں؟ وہی سوچیں، وہی تھاٹس جن سے ایگو سارا دن چلتی ہے۔ گہری نیند میں تمہاری باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں، حدیں کیا ہوتی ہیں، میں اور تو کی تقسیم کیسے طے ہوتی ہے، کس ذات، برادری، قوم، پیشے، صنف سے تم ہو۔ جس طرح گہری نیند میں تم نہیں رہ جاتے، بالکل ٹھیک یہی کچھ گہری بیداری میں بھی ہوتا ہے۔ گہری نیند میں بس ایک میں ہوں کا احساس رہ جاتے ہو تم، گہری بیداری میں بھی
तुम बस IMness रह जाते हो। गहरी नींद में जैसे तुम अपने सारे लेबल खो देते हो, न शौहर, न बीवी, न मालिक, न मुलाजिम, कोई भी लेबल तुम्हारे पास नहीं रह जाता। गहरी सूफियाना बेदारी में भी सारे लेबल खो जाते हैं। आम लोगों की गहरी नींद और सूफी की गहरी बेदारी, दोनों में एक ही वाक़या रोनुमा होता है। दोनों हालतों में तुम फैल कर कायनातों पर मुहित हो जाते हो। दोनों हालतों में कुछ भी माइनस या जमा नहीं होता, बस जो झूठ है वो खो जाता है, जो अना है वो ढह जाती है। जैसे गहरी नींद में तुम रियल मैं में गुम हो जाते हो, सूफी वैसे ही बेदारी में, नेचर में गुम हो जाता है। फिर फितरत जो करती है वो उसके खिलाफ कोई मज़ाहमत नहीं करता। मज़हब की ज़बान में इसे कहें तो कहेंगे तस्लीम और रज़ा। वो फिर एक्शन भी करता है तो उसके अंदर कुछ डगमगाता नहीं। वो चलता है मगर उसके अंदर कोई होता है जो रुका रहता है। आपने कभी देखा गाड़ी में बैठे आपको एहसास होता है कि आप चल रहे हैं, लेकिन आप चल नहीं रहे होते। आप तो एक ही जगह बैठे हैं मगर गाड़ी चल रही है। सूफी फितरत की रवां गाड़ी में बैठा वैसा ही मुसाफिर है जो नेचर के साथ चल रहा है, मगर उसके अंदर कोई पॉइंट है जो रुका हुआ है। वो चल रहा है या फिर रहा है, सोच रहा है या लोगों से मिल रहा है, दुकान पर बैठा है, बढ़ाई का काम कर रहा है, मोची का काम कर रहा है या कोई भी बिजनेस कर रहा है, हरकत कर रहा है या सो रहा है। उसके अंदर कुछ है जो रुकना जान गया है, कुछ करने की धुन जिसमें नहीं है, कुछ होने का जुनून जिसे नहीं चढ़ा, क्योंकि वो जो होने को आया था वही वो हो गया है। अब वो एक्शन करता है मगर डूअर का कोई खब्त उसमें पैदा नहीं होता। ये मैंने किया ये ख्याल उसमें नहीं आता है। ये है सूफी की हालत कि एक्शन तो होता है मगर एक्टर फना हो जाए। कभी तुम खुद से पूछो कि हर वक्त तुम कुछ कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं कर रहा हूँ कि कहीं पहुँच जाऊँ, क्या तुम ही कर रहे हो? तुम कहते हो तुम सांस ले रहे हो, ईमानदारी से बताओ क्या तुम हो जो सांस ले रहे हो? तुम कहते हो कि मैं खाना खा रहा हूँ, कभी तुम ये देख ही नहीं पाते कि खाना भूख खाती है, पानी प्यास पीती है, जिस्म सांस लेता है। जब ज़िंदगी की ये बुनियादी तरीन काम तुम नहीं कर रहे तो जो कर रहे हो उस पर क्यों तुम्हें ये वहम हो गया है कि तुम कर रहे हो? सूफी एक्शन करता है मगर उसमें एक्टर खो जाता है। लाओ त्सु इसे कहता था एक्शन लेस एक्टिविटी। मैं कर रहा हूँ ये ख्याल पैदा नहीं होता। सूफी में ये ज़िद पैदा नहीं होती कि मैंने ये करना है, ये करके ही रहना है। वो गोल नहीं बनाता और गोल्स के हसूल के पीछे पागल नहीं होता। वो होने के किसी भी नतीजे से नहीं जुड़ता। वो काम करता है और काम से अलग हो जाता है। कभी सोचा है तुमने इंसानों के दुखों के बारे में? ये सारे दुख क्या हैं? लोग एक काम करते हैं, उसका एक नतीजा सोचते हैं, फिर उस नतीजे से जुड़ जाते हैं। मैंने किसी की मदद की, कोई मेरी भी मदद करे। मैंने किसी को इज्जत दी, कोई मेरी भी इज्जत करे। मैंने एहसान किया, सामने वाला ममनून एहसान होने का ऐलान करे। तुम एक्शन करते हो और एक्शन के नतीजे के तौर पर तवक्कुआत से बंध जाते हो। सूफी किसी एक्शन से बंधा नहीं। जिसने खुद को पा लिया वो फिर हर जगह खुदा देखता है। फिर उसके एक्शन के नतीजे में गम पैदा हो या खुशी, सुख पैदा हो या दुख, वो दोनों को कबूल करता है, जुड़ता मगर किसी से नहीं। वो कभी बैठकर खुद से ये सवाल नहीं पूछता मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्यों जीऊँ? तुम देखते हो तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल यही है, ज़िंदगी का मकसद क्या है? कभी किसी फूल ने ये सवाल पूछा होगा कि मैं खिलूँ क्यों, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है?
کیا کبھی کسی پرندے نے یہ سوال اٹھایا ہوگا کہ آسمان کی وسعتوں میں میرا یوں اڑنا اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا کبھی کسی گلہری نے اپنے پھدکنے کے مقصد پر سوچنا ہوگا؟ تم اگر واحد مخلوق ہو جو نوکری کرو یا دکان پر بیٹھو، مسجد جاؤ یا مندر جاؤ، ڈگری پاؤ، ہمیشہ ایک سوال کرتے ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ تم مقصد ہو، یہ کبھی نہیں سوچتے۔ مقصد کیا ہے؟ ایکشن کے نتیجے سے جڑ جانا۔ میں یہ کر رہا ہوں، اس کے نتیجے میں یہ چاہیے، یہ ہے مقصد۔ وہ مقصد پورا ہو گیا تو خوشی، پورا نہ ہوا تو غم۔ تمہاری خوشیوں اور غموں کی ساری داستان یہی ہے۔ سوچو، اگر تم کسی صوفی کی طرح ایکشن لیس ایکٹیویٹی کرتے ہو، ایکشن کرتے ہو اور اس کے نتیجے سے نہیں جڑتے ہو، تو تم کسی بھی پین اینڈ پلیئر سائیکل سے نہیں جڑ سکتے۔ انا کو مگر ایکشن کے ہونے سے بھی زیادہ ایکشن کے نتیجوں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہو تم دفتر میں بیٹھے کام کر رہے ہو، کسی پروجیکٹ پہ لگے ہو، کچھ پڑھ رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، دماغ فوراً اس نتیجے کی طرف جاتا ہے کہ مجھے اس سے ملے گا کیا۔ تم اس ایکشن کے ساتھ جڑ ہی نہیں پاتے۔ انا جڑنا ہی نہیں چاہتی، نہ ہی انا موجودہ لمحے کے کسی بھی ایکٹ سے جڑنا جانتی ہے، کیونکہ جب آپ اس وقت ہو رہے ایکشن میں مکمل طور پر محو ہیں، کھو گئے ہیں، تو پھر آپ لمحے موجود میں ہیں، اور لمحے موجود میں آپ کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماضی یا مستقبل نہیں ہے۔ ماضی یا مستقبل نہ ہونا، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ جی رہے ہیں۔ آپ کے ذریعے سے انا آپ کو نہیں جی رہی۔ انا کے دکھ سکھ ماضی یا مستقبل سے جڑے ہوتے ہیں۔ ماضی اور مستقبل جو مر گیا وقت ہے، مردہ ٹائم، اور کیونکہ انا بنیادی طور پر کوئی زندہ وجود خود نہیں ہے بلکہ مردہ ایک تھاٹ فارم ہے، تو وہ اسی سے یعنی ماضی اور مستقبل سے ہی جڑ سکتی ہے۔ تم جب لمحے موجود میں اپنے کسی بھی ایکشن سے، چاہے وہ ہاتھ دھونے جیسا چھوٹا سا ایکٹ بھی ہو، اس سے جڑتے ہو تو تم موجود ہو جاتے ہو، کیونکہ یہ پل لمحے موجود زندہ حقیقت ہے۔ اس کو زندگی ہی ایکسپیرینس کر سکتی ہے، اور تم میں موجود روح واحد چیز ہے جو زندہ ہے۔ اس لیے صوفی کہتا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، اور صوفی کہتا ہے اس کائنات میں زندہ وجود صرف ایک ہے، اور وہ ہے خدا۔ جس دم آپ لمحے موجود میں بطور زندگی موجود ہیں، جس پل آپ غافل نہیں ہیں، کانشیسلی حرکت کر رہے ہیں، اس وقت آپ زندگی کو فیل کر رہے ہیں، اور زندہ اس کائنات میں صرف ایک ہے، خدا۔ اس لیے صوفیوں کے ہاں سب سے بڑی نیکی، بلکہ واحد نیکی ایک ہی تصور کی جاتی ہے: حضوری، پریزنس، الرٹ پریزنس، جس میں آپ اپنے لمحے موجود میں موجود ہوتے ہیں۔ مولانا رومی مثنوی مانوی کے ایک مصرے میں کہتے ہیں، صوفی اس پل کا بیٹا ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، اس کا کوئی ماضی نہیں ہوتا۔ جب تم ایکشن کرتے ہو اور ایکشن سے ہی جڑتے ہو تو تم اس پل میں ہوتے ہو، لیکن جب تم ایکشن کے نتیجے یا اس ایکشن کے ماضی سے جڑے ہوتے ہو تو اس وقت تمہاری انا ہوتی ہے، تم نہیں ہوتے۔ اس ساری بات کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ نہ کرو، اس کا بس اتنا سا مطلب ہے کہ کچھ بھی کرنے سے تمہارے ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم کسی ایکشن کے نتیجے سے جڑے کوئی کٹھ پتلی نہیں ہو، تم زندگی ہو، وہ زندگی جس کا تمہارے ایکشن کے نتیجوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جب تم زندگی میں مقصد بناتے ہو تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں اس وقت ہو رہے ایکشن سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں جو ملے گا اس میں تمہاری دلچسپی ہے۔ یہی تمہارا تعلیمی نظام کر رہا ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہر بچہ آگے آنے والے امتحان کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ آ ہی نہیں رہا کہ اس وقت بیٹھ کر پڑھنا خود اپنی ذات میں مقصد ہو سکتا ہے۔ اور اسٹوڈنٹ ہی نہیں، اس سماج کے ہر پیشے، ہر کام سے جڑا ہر شخص اپنے کاموں کے نتیجوں سے جڑا بیٹھا ہے، اور اسی جڑاؤ کی وجہ سے، اسی آئیڈینٹیفیکیشن کی وجہ سے دکھ اور بوریت کا شکار ہے۔
दो किस्म के थॉट्स होते हैं। एक, जब तुम्हारा जहन बहुत शोर कर रहा हो, जब जहन की झील की सतह लहरों से भरी हो, जो दुनिया की आम हालत है। दूसरे थॉट्स वो होते हैं जो तब पर्दा जहन पर नमूदार होते हैं जब जहन की झील अपनी तह की तरह स्टिल और साकित होती है। स्टिल झील आईना बन जाती है, उसमें आप अपना अक्स देख सकते हैं। स्टिल जहन जब सोच रहा होता है तो जो थॉट्स पैदा होते हैं वो ओरिजिनल थॉट्स होते हैं, वो समाज के शोर का, इर्द गिर्द के बहाव का महज रिएक्शन नहीं होते। वो सोचें जो सुकूत से फूटती हैं, उनमें पावर होती है। पावर कि वो आपको भी उस मकाम सुकूत, पॉइंट ऑफ स्टिलनेस तक ले जाए जहाँ से आप जन्मे हैं, जहाँ से आप फूटे हैं। वो पावर के जो लहरों को झील की तह के सुकूत तक पहुँचा दे। यही सुकूत है, यही स्टिलनेस है जिसे आप अंदरूनी सुकून कहते हैं। यही पीस और स्टिलनेस, यही सुकून और सुकूत आपकी बीइंग, आपके होने का एसेंस है, जौहर। इस वक्त इंसान की हालत ये है कि वो बस बहाव में बह रहा है। वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि वो कायनात जिसके बहाव में वो बह रहा है वो है क्या। ये कायनात उसकी अपनी ही कॉन्शियसनेस की तख्लीक करता है। वो पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस अगर म्यूट कर दिया जाए तो सारी कायनात एक पल में फना के घाट उतर जाए। एक लम्हे के लिए किसी ओपन जगह पर खड़े होकर देखो, ये इतना वसी आसमान, ये बेअंत इमारतों के सिलसिले, ये गलियों में चल फिर रहे लोग, आसमान पे चमकता सूरज, उफक पे तैरते बादल, कितनी वसी है ये दुनिया। अब एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, ये सब मकामात किधर गए? अब ये आपके जहन में थॉट्स की शक्ल में तो हो सकते हैं, मगर फिजिकली फना हो गए। ये पूरी कायनात भी ऐसे ही है। इसे तुम्हारे अंदर एक मकाम है, मकाम आगही, पॉइंट ऑफ अवेयरनेस, मकाम शऊर, पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस जो तख्लीक कर रहा है। ये मकाम शऊर अपनी आंखें बंद कर ले तो कुछ भी बाकी न बचे। कभी अगर आपको बेहोश होने का तजर्बा हुआ हो तो आप ये बात आसानी से समझ सकते हैं। ये दुनिया मौजूद है, उसकी वजह ये है कि तुम्हारे अंदर वो पॉइंट मौजूद है जिसने ये दुनिया तख्लीक की है। लेकिन इंसान की बेबसी है कि वो अपनी ही तख्लीक करदा कायनात के सामने बेबस हो गया। इस बेबसी के एहसास से निजात की राह एक ही है, अपने आप से राब्ता। और अपने आप से राब्ते का एक ही तरीका है जिसे मज़हब इबादत कहता है, सूफ़ी मराकबा और जदीद गुरु मेडिटेशन। जब इंसान का इनर स्टिलनेस से राब्ता कटता है तो समझिए कि खुद से उसका राब्ता कट चुका है। और ख़ुद से कटने का मतलब ये है कि अब आप कायनात की दीगर फोर्सेस के आसरे पर हैं, एक बेसहारा तिनके जैसे, लहरें जिसे जिस सिमत चाहें बहा ले जाएं। हर इंसान की अथाह गहराई में उसका एहसास ज़ात मौजूद है, बस वो उन पर्दों के नीचे दबा है जो जहन ने, ईगो ने तराशे हैं। वो सेंस ऑफ सेल्फ ही आपके अंदर मौजूद स्टिलनेस है। ये स्टिलनेस का एहसास, आई एम का ये गैर मादी ना आश्कार एहसास, उस नाम, उस फॉर्म से कहीं गहरा, कहीं पायदार और अबदी और अज़ली नेचर का है, जिस नाम और शक्ल से, नेम और फॉर्म से आप जुड़े हैं। सकूत तुम्हारी बुनियादी फितरत है। और सकूत क्या है? वो बातनी गुंजाइश, इनर स्पेस, या कह लें वो आगही, वो अवेयरनेस जिसमें ये लफ्ज़ सफ़े पर, इस स्क्रीन पर उभर रहे हैं, जिन्हें तुम देख रहे हो, परसीव कर रहे हो, और जो तुम्हारे जहन में जाकर थॉट्स बन रहे हैं। इस अवेयरनेस, इस आगही के बग़ैर कोई परसेप्शन है, न ख्यालात, न दुनिया। तुम यही आगही हो, तुम यही अवेयरनेस हो। बस शख्स होने, पर्सन होने का एक भेस है, एक रूप है जो तुमने धारा है। इंसान की बुनियादी फितरत झील की गहराई जैसी है जो साकित होती है, चाहे झील की सतह पर जितनी भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हों। झील का बातिन
ہمیشہ سٹل ہوتا ہے۔ تمہارے اندر یہ سٹلنس موجود ہے، بس تم اسے دیکھ نہیں پا رہے۔ یہ سٹلنس، یہ سکوت بنیادی طور پر وہ پوائنٹ آف کانشیسنس ہے، وہ اویئرنیس ہے جو اس وقت ان لفظوں کو پرسیو کر رہا ہے۔ تمہارے اندر یہ جو پرسیپشن کا پوائنٹ ہے، یہی سٹلنس ہے، یہی حقیقی تم ہو۔ یہی پرسیپشن ہے کہ جو تمہارے دماغ میں خیالات کو تخلیق کر رہی ہے۔ اگر یہ اویئرنیس، یہ آگہی، یہ سکوت، یہ مقام ادراک تم میں نہ ہوتا تو نہ تم کسی چیز کو پرسیو کر پاتے، نہ ان پرسیپشن سے خیالات بنتے، نہ وہ دنیا ہوتی جو تمہارے دماغ نے تراشی ہے۔ اس لیے تمہاری بنیادی ترین حقیقت وہ نہیں جو تم سوچتے ہو، تمہاری حقیقت وہ مقام ہے جہاں سے دماغ کو، سوچوں کو سپلائی ہوتی ہے، اور اس مقام ادراک کو، پوائنٹ آف پرسیپشن کو آپ کہہ سکتے ہو اویئرنیس۔ تم جسم نہیں، تم دماغ نہیں، تم آگہی ہو، شعور، وہ آگہی، وہ شعور جس کی کوئی شکل نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی فارم نہیں، اور یہ آگہی سٹلنس ہے۔ سوچیں وہ جھیل، اس کی تہہ نہ ہوتی، وہ میڈیم، وہ پانی نہ ہوتا تو یہ تمہیں بظاہر نظر آ رہی لہریں کہاں سے بنتی؟ تمہارے تھاٹس تمہیں نظر آتے ہیں کیونکہ تمہاری نظر جھیل کی سطح پر ہے، مگر وہ جو تہہ تمہیں نظر نہیں آ رہی وہ نہ ہوتی تو یہ سطح بھی نہ ہوتی، یہ لہریں بھی نہ ہوتی۔ تمہاری باہری دنیا کا جو شور ہے یہ نتیجہ ہے اور مساوی ہے اس شور کے جو تمہاری سوچ کی اندرونی دنیا میں ہے، اور جو تمہاری باہری حالت میں خاموشی ہے وہ تمہارے باطن میں اپنے مساوی ہی سکوت، سٹلنس پیدا کرتی ہے۔ جب بھی کسی وقت اپنے ارد گرد خاموشی کو پاؤ، اسے غور سے سننا، سننے سے مراد ہے اس کو توجہ دینا، اس کو نوٹس کرنا۔ یاد رہے کہ جب تم خاموشی کو سنتے ہو تو اس سے تمہارے اندر سکوت کی ایک نئی سمت کھلتی ہے، کیونکہ خاموشی کو ایک ہی حالت سن سکتی ہے، آپ کی وہ حالت جس میں آپ بالکل ساکت ہوں، سٹل ہوں۔ یہ دھیان رکھیں کہ جس لمحے آپ اپنے ارد گرد موجود خاموشی کو سن رہے ہوں اس وقت آپ نہ سوچ رہے ہوں، نہ تھاٹ پروسیس ہو رہا ہو، یعنی آپ خاموشی سے آگاہ رہیں، اویئر رہیں، مگر تھنکنگ کے بغیر، بنا سوچے۔ اگر تمہاری باہری دنیا میں شور ہے تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ شور باہری دنیا کا کوئی مظہر ہے، یہ شور مساوی ہے اور نتیجہ ہے اس شور کا جو تمہارے ذہن میں برپا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر تم باہری دنیا میں خاموشی کریٹ کر سکو، جیسے مراقبہ اور میڈیٹیشن، تو اس سے تمہارے اندر کی دنیا میں بھی ایک سکوت، ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوگی، وہ کیفیت کہ جو تمہارے ریئل سیلف سے تمہیں قریب ترین لے جائے گی۔ اگر کسی وقت خاموشی کو دیکھو تو اس کو جیو، اس کو پیو، اس کو غور سے سنو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر سوچو، بس اس پر فوکس کرو، اس کو فیل کرو۔ جیسے ہی تم خاموشی کو سننے کے قابل ہوگے تو تب وہ معجزہ ہوگا کہ تم اپنے اندر موجود ابدی سکوت کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھاؤ گے، لہروں کے نیچے موجود جھیل کو چھوؤ گے، زندگی کی گہرائی کے اور قریب ہوگے۔ اس بات کو سمجھو کہ خاموشی کو آپ کا مائنڈ نہیں سن سکتا، جو لفظوں کو پرکھنے، سوچنے اور سننے کا عادی ہے۔ خاموشی آپ کی بینگ سنتی ہے، آپ کی ہستی سنتی ہے، جو سٹل ہے، جو ساکت ہے، جو ابدی پرسکون ہے۔ خاموشی کو سننے کا یہ عمل سوچوں کے بغیر ہوگا تو اس وقت ہی یہ خاموشی آپ کو انر سٹلنس، باطنی سکوت، یعنی آپ کی حقیقت، آپ کی بینگ کے قریب لائے گی۔ اس لیے خاموشی کو سوچنا نہیں ہے، فیل کرنا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہم مائنڈ کے اس قدر غلام ہو چکے ہیں کہ خاموشی کو بھی سننے کی بجائے ایک آئیڈیا بنا لیتے ہیں جس پر ذہن نے کام کرنا ہوتا ہے، حالانکہ خاموشی وہ لینگویج ہے جسے آپ کے اندر موجود سٹلنس، آپ کی بینگ ہی بس سن سکتی ہے۔ جو ہی خاموشی سے آپ آگاہ ہوتے ہو، فوراً ہی باطن میں الرٹ سا ایک سکوت تخلیق ہوتا ہے۔ یہ لمحے موجود ہے، حضوری کی حالت۔ اجتماعی طور پر انسان نے جو کنڈیشننگ، جو مشروطیت تخلیق کر رکھی ہے، اب آپ اس سے ہزاروں سال دوری پر ہیں۔ خاموشی باطن میں سکون تخلیق نہیں کرتی، ہاں یہ ایک ٹول ہو سکتی ہے جو اس ضمن میں مددگار ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھو کہ خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ منہ سے لفظ نہیں بولے جا رہے۔
आप बोल भी रहे हों तो भी बातनी खामोशी को कायम रखा जा सकता है। कभी आपने गौर किया कितनी बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल खामोश एक जगह पार्क में पड़े बेंच पर बैठे हैं और इर्द गिर्द भी खामोशी है, मगर आपके जहन के अंदर इतना शोर होता है कि शहरों के ट्रैफिक का भी वैसा शोर ना होगा। यहाँ खामोशी से मुराद है वो खामोशी जो आपको स्टिल कर दे, आपके अंदर की झील में लहरें ना रहें, आप साकित हो जाएं। झील जब लहरों से आज़ाद हो जाती है तो ऐसा शफाफ आईना बन जाती है जिसमें आप अपना आप देख सकते हैं। ठीक उस वक्त भी यही होता है जब खामोशी के ज़रिए से आप अपने बातिन को स्टिल कर देते हैं। उस वक्त ही आपकी शराबी और प्रॉब्लमेटिक अना की लहरें थमकर आपके बातिन को वो पुरसुकून झील बना देती हैं जिसमें आप खुद अपने आप से मिलते हैं। ये खामोशी आपको खुमार आलूद और बेहोश करने वाली चीज़ नहीं, बल्कि ये आपके अंदर उस सुकूत को होशियार कर देती है, उस शऊर को बेदार कर देती है जो आपकी बीइंग को इस लम्हे मौजूद से जोड़ देती है। आप लज्जत हजूरी से शनासा होते हैं। बीइंग, ज़िंदगी, आगही, शऊर को पाना है इनलाइटनमेंट, क्योंकि ये वो वाहिद हालत है जब आप और ज़िंदगी एक जगह एक साथ होते हैं। इसलिए क्योंकि लम्हे मौजूद ही वाहिद ज़िंदा लम्हा है। कभी आपने गौर किया कि आप कभी लम्हे मौजूद में होते ही नहीं हैं। आप हमेशा या माजी में या मुस्तकबिल में होते हैं, या नौकरी की प्रमोशन जो माजी में नहीं मिली उसकी गम की कैद में, या प्रमोशन जो अगले हफ्ते मिलने वाली है उसकी खुशी की सरशारी में, या कारोबार के माजी के नुकसान में या मुस्तकबिल के मंसूबों में, या किसी के छोड़ जाने के गम में, या किसी को पा लेने की ख्वाहिश में, घर में हुए किसी प्रॉब्लम के दुख में, या घर के किसी प्रोजेक्टेड मुस्तकबिल के मसले की फ़िक्र में। माजी और मुस्तकबिल जहन का तख्लीक करदा टाइम है, जबकि ज़िंदगी और बीइंग लाज़मान और लामकान हैं। और ये भी बहुत गलत तौर पर कहा जाता है कि ज़माना, टाइम 3 किस्म का होता है, माजी, हाल और मुस्तकबिल, जबकि ज़िंदगी और बीइंग लाज़मान और लामकान है। मौलाना रूम कहते हैं वक्त सिर्फ़ एक होता है, लम्हे मौजूद। इसके अलावा वक्त का सिर्फ शराब है। माजी और मुस्तकबिल सिर्फ नफसियाती वक्त हैं और कुछ नहीं। किसी दरख्त, किसी फूल, किसी पौधे को देखो, तुम्हारे अंदर मौजूद मकाम आगही, अवेयरनेस को सिर्फ उस पर मरकूज़ कर दो। ये कैसे साकित हैं, बीइंग में कैसे गहरे गड़े हैं। साकित रहना, स्टिल होना सीखना है तो फिर नेचर बेहतरीन उस्ताद है। इंसानों के जहन में उड़ने का ख्याल कहाँ से आया? परिंदों को देखकर। आज भी तुम्हारे हवाई जहाज़ों की बनावट पर गौर करो, वो परिंदे की शक्ल में हैं। तुम्हारी कश्तियाँ तख्लीक हुई मछलियों से। आज इंसान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो बातिन के सुकून और सुकूत से महरूम है। आज की नस्ल कामयाबियों और तकल्लुफ़ात और ईजाद और दरियाफ्त और लग्जरीज़ के हवाले से कायनात की सुखी तरीन नस्ल है, मगर आज का इंसान दुखी तरीन है। दुख तख्लीक करने का एक ही टूल है, एक ही आला, तुम्हारा जहन। वो जहन जो अब तुम्हारे बस में नहीं। तुम खुश होने की ख्वाहिश से वाकिफ़ हो, खुशी से नहीं। सुख, शांति, सुकून के लफ्ज़ हैं तुम्हारे पास, ये हकीकत में तुम्हारे पास नहीं। वरना दुनिया यूं नशे में, नफसियाती मसलों में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नरगे में ना फंसी होती। तुमने नेचर से वो तो सब सीखा जो तुम्हारे माइंड की ज़रूरत थी, वो कुछ भी ना सीखा जो तुम्हारे बीइंग की ज़रूरत है। अगर बातिन की दुनिया में शांति दरकार है और गुरु ढूंढ रहे हो तो कहीं और मत जाओ, नेचर के साथ बैठो, नेचर को देखो। कभी खामोशी से बैठकर किसी दरख्त को, किसी फूल को, किसी परिंदे को देखो, बगैर किसी थॉट के बस देखो, और तुम देखोगे कि वो कितने साकित हैं।